a truth value, right? That is a one category. Next is quantifiers. In quantifiers, we are converting sentence into symbolic form into sentence, right? Next is how to apply rules of inference to the quantifiers, right? Sometimes they will give the sentence, how to convert sentence into symbolic form. Then you apply the rules of inference, right? At the last, we have discussed method of proof. Method of proof, there are three methods. One is direct method, indirect method, and proof by contradiction. Proof by contradiction I left. I will do afterwards. So method of proof ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು. ಅವೆರಡನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್. ಓಕೆ, now today we'll start a new module called properties of integer, module number 3. Module number 3, properties of integer. Properties of integer, right? Now, in this concept, we will discuss a variety of concepts like mathematical induction, right? Then permutation combination, binomial coefficient. Those concepts comes under properties of integer. Today we'll discuss a mathematical induction. So put a heading, mathematical induction. Mathematical induction comes under properties of integer, right? Mathematical induction usually comes in the module number 3, right? First question, mathematical induction. It is a government marks, again I am telling, a very easy one. Only thing is how to solve, that makes a lot, right? So mathematical induction is a concept, comes under properties of integer. A properties of integer is a chapter, comes under module number 3. Okay, actually in your syllabus it starts from permutation and combination, that I will do afterwards. Now next concept is mathematical induction. Now let's see what is actually a mathematical induction. A mathematical induction is based on the principle called induction principle. Right? A mathematical induction is based on a principle called induction principle. So mathematical induction works on induction principle. Now what is actually induction principle? Induction principle deals with set of series of integers. Right? ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 plus 2 plus 3 plus up to n, 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square. So induction principle always focus on series. What is series? 1 plus 2 plus 3, this is series. 1 square, 2 square, 3 square up to n square is a series. So what is the definition of mathematical induction then? A mathematical induction worked in the principle of induction principle. Induction principle is one of the property of an integer. What is induction principle? It deals with set of series of integers, right? It deals with a set of series of integers. Series andreno 1 plus 2 plus 3, sum of n numbers, sum of square of the numbers, right? So these are the things. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. 1 plus 2 plus 3, 1 square 2 square 3 square up to n square ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೋತೀರಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೀವೇ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್? Mathematical induction worked on the principle of induction principle. One sentence. What is the first sentence? Mathematical induction worked on the principle of induction principle. Next point. What is induction principle? It deals with set of series. It deals with set of series of integers. What is series of integers? 1 plus 2 plus 3. Example. Take example 1 to n
1 square, 2 square, 3 square up to n square. Clear? So make a note. Make a note. Take a definition. Induction principle worked on the basis of set of series of integers. Worked on the basis of induction principle. What is induction principle? Induction principle focus on set of integers, set of series of integers. What is series of integers? 1 plus 2 plus 3 up to n. Now, next, what are the steps we should follow in an induction principle, mathematical induction? What are the steps we need to follow? Right? So take the steps to be followed in mathematical induction. Mathematical induction ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1. Step number 1 in a mathematical induction, that is called as basis step. The step 1 in the mathematical induction is called as basis step. What is basis step? Prove that S of 1 is true. Prove that S of 1 is true for n equals to 1. Okay. Then what is S of 1? S of 1 nothing but sum of first term. Sum of first term. What is S of 2? Sum of first 2 terms. What is S of 3? Sum of first 3 terms. So prove that S of 1 is true for n equals to 1. Right? Sometime we can check S of 2 also. Right? S of 2 nothing but sum of first 2 terms. That is called basis step. Second step, it is called as induction hypothesis. The second step in mathematical induction is induction hypothesis. Here we need to prove that or assume that S of k is true. Assume that S of k is true for n equals to k. Right? What is the second step here? In the second step, we need to prove S of k. What is actually k here? K is nothing but any integer. K andre yavado number adu. Neevu yavadaru tagobodu. Assume that S of k is true for nth term is k. Nth term andre series na modulne last value. That is what k. Right? So assume that S of k is true. Neevu problem ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Just ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Assume that S of k is true for n equals to k. What is here? S of 1 is true for n equals to 1. Okay. Now last step is induction step. Last step is induction step. Right? Mathematical induction ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? S of 1 ಟ್ರೂ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನ್ S ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಂತ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಏನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು? S of k is true ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ induction step. Here we need to prove that S of k plus 1 is true. Prove that S of k plus 1 is true for n equals to k plus 1.
What is the last step? Last step is called as induction step. Here we have to prove S of k plus 1 is true for n equals to k plus 1. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಕತೆ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ನು ಟ್ರೈಲರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕತೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ S of k plus 1 is true for n equals to k plus 1. ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು? S of k. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ S of k is true. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? S of k plus 1 is true for n equals to k plus 1. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೋತೀರಾ? The steps need to be followed. The steps need to be followed. The steps need to be followed in the mathematical induction. Mathematical induction problem ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ರೈಟ್? ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್, ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So those who joined lately, so I will repeat, we will start a mathematical induction. This is a module number 3. Module number 3, chapter name is properties of integer. Properties of integer ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? Mathematical induction. Module number 3. Okay, now we will start one problem. Okay, it is a lengthy problem. Before I start, I would like to tell something. It is a lengthy problem. A board ನನಗೆ ಸಾಕಾಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ರೈಟ್? ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾನು 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. Okay, now I will start. First problem, prove by mathematical induction. Prove by mathematical induction. Prove by mathematical induction. 1 plus 2 plus 3 plus n equals, see the left hand side, it is a series. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೀರೀಸ್, ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೀರೀಸ್. 1 plus 2 plus 3 up to n. What is the last term? Last term is n. First sum of first n natural number ಅಲ್ವಾ? Sum of first natural number ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ? half into n into n plus 1 ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, n into n plus 1 divided by 2 ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೀಗೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಎರಡು ಒಂದೇನೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್. n into n plus 1 divided by 2 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. Fine. So what is the question here? Prove by mathematical induction, right? Series is given. Now start the solution. Okay. So now observe the series here. It is a sum of n natural number, right? A sum of n natural number formula is n into n plus 1 divided by 2.
There are two parts here. This is called as left hand side and this is called as right hand side part. That we need to differentiate first. ಯಾವುದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. This is the left hand side and this is the right hand side. Next observation is, what is the last term? Last term is n. That you keep it in mind. Now start the first step, basis step. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಬೇಸಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Prove that S of 1 is true. Prove that S of 1 is true for n equals to, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಗೆನೆ ಬೇಸಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಏನು ಬೇಸಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ, we need to prove S of 1 is true for n equals to 1. What do you mean by S of 1? Sum of first number, right? What is sum of first number? 1 ಅಲ್ವಾ? ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಅಂತ. S of 1 ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 1 ಅಲ್ವಾ? So left hand side value is 1. This is the left hand side, right? Sum of first number is 1. Suppose S of 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? S of 2 ಅಂದ್ರೆ sum of first two term ಅಂತ. 1 plus 2 3. Sum S of 2 means sum of first two numbers. ಅದನ್ನು ತಗೋಬನ್ನಿ. What is S of 3? Sum of three numbers. 1 plus 2 plus 3. But ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದೇನಿಲ್ಲಿ? S of 1. S of ಅಂದ್ರೆ sum of first number. That is what? 1. Because now we check right hand side. Right hand side same ಬರಬೇಕು. Okay, right hand side check ಮಾಡೋಣವಾ? Right hand side ಒಂದು ಇದಲ್ವಾ? Okay. Half into n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? 1 ಅಲ್ವಾ? S of n, n equals to 1 ಅಲ್ವಾ? S of 1. So in the place of n you put 1. What you will get? Half into 1 into 1 plus 1. n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. LHS equals 1 equals, this is what RHS. Okay. Now 1 plus 1 2, 2 by 2 1. True, right? We have proved, right? Left hand side is also 1, right hand side is also 1. So first step is true. First step is true. What is first step? S of 1 is true for n equals to 1. ಏನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು n ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ? 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ? ಅವನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, S of 1 is true for n equals to 1. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ ಮುಗೀತು. Basic step, I hope you understood. Now I will go for second step now. Step number 2 is called as induction hypothesis. n place ಅಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ 1 plus 1 so therefore S of 1 is true. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, therefore S of 1 is true. Now second step. Now the step number 2, it is called as induction hypothesis. Step number 2, induction hypothesis.
here we have to assume that S of k is true for n equals to k. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ k ಹಾಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೋಡಿ n equals to k ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು k ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ k ಹಾಕೋಣ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅದೇ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ S of k is true for n equals to k. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. n equals to k. ಏನ್ n equals to k ಅಂದ್ರೆ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ k ಹಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾನ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ k ಹಾಕೋಣ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 1 plus 2 plus 3 plus up to k. In the place of n you put k equals half into, in the place of n you put k into k plus. Therefore S of k is true for n equals to k. That's it. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರು ಕೊಡ್ಲಿ, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ k ಹಾಕಿ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. In the place of n you put k, in the place of n you put k, in the place of n you put k as it is. So therefore S of k is true for n equals to k. That's it. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಬರುತ್ತೆ. Over. Now I will rub the question now. I hope you have a question. Okay, now next step is step number 3, induction step. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ S of k plus 1 is true. Prove that S of k plus 1 is true for n equals to k plus 1. ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? S of k plus 1 is true ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ k plus 1 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? k plus 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ಸೊ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದಿರಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ನೇ ಮತ್ತೆ ಬರಿತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನೇ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೇ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೇ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Same step I am writing here also. 1 plus 2 plus 3 plus up to k equals half into k plus 1. Same step I have written here.
Okay, so third step is what? We need to prove S of k plus 1 is true for n equals to k plus 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ k ಇದೆಯಲ್ಲ, k ಜಾಗದಲ್ಲಿ k plus 1 ಹಾಕಿ, ರೈಟ್? k ಜಾಗದಲ್ಲಿ k plus 1. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, k ಜಾಗದಲ್ಲಿ k plus 1 ಹಾಕಿ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ರೈಟ್? ರೈಟ್, ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ? ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸೈಡು ನೀವು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಐದರ್ ಸೈಡ್, ಎರಡೂ ಸೈಡು ನೀವು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗೇನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನ ಎರಡೂ ಸೈಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಓಕೆ, so add k plus 1 on both the side. Right? So add k plus 1 on both the side. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? k plus 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಸೊ ಈ k plus 1 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್? ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಕಿ. ಆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ನ ಎರಡೂ ಸೈಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ ಟು ಕೆ. ಈ ಕೆ ನ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಕೆ ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೋ ಉಳಿದಿದ್ದು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ? ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿ, ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ. ಆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಇಲ್ಲೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಿ? ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಕಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಇಲ್ಲೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೆ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಕೆ ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಿ? ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಕಿ. ಅದನ್ನ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಸಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಇದರ ಸಮ್ಮೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮುಗೀತು, ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಮುಗೀತು. ರೈಟ್? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಂಗೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ, ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ ಹಾಕಿದೆ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್. ಆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ? ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹಾಕಿ. ಆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ನ ಇಲ್ಲೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳಕ್, ತುಂಬಾ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳಕ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳ ನಾನು. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಒನ್. ಫೈನ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ? ಸೊ ಹೀಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೀಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಡ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆಡ್ k plus 1 on both the side. Add k plus 1 on both the side. Now I will take right hand side, I will ignore left hand side. ಇದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೇನೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಐ ಆಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಲಿಂಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ವಾ? ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ನೀನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ ನಾನು. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು I will rub. Remember right hand side. So add k plus 1 on both the side. Why I am adding k plus 1? Because last term is k. In the place of k you put k plus 1 and that will be added on both the side. Now I will take right hand side. I will keep on simplify and finally I have to prove s of k plus 1 is true. Okay, right hand side ತಗೊಳ್ಳೋಣವಾ? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೋತೀನಿ. Shall I rub this one? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ RHS? RHS ಏನು? ಹಾಫ್ ಇಂಟು k plus 1 plus k. ಓಕೆ, RHS ತಗೋತೀನಿ. RHS ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು k plus 1 plus k. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ರೈಟ್, ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನೌ. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದ ಲಿಂಕ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್? ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, now I am leaving now. I will send the link again. Right, take down this. This is the right hand side.